السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں ایک گڈ نیوز ہے، خاص طور پر اوورسیز بھائیوں کے لیے جو باہر سے اس وقت اپنی جاب چھوڑ کر آئے ہیں۔ دوستو، وہ گڈ نیوز یہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے ان کے لیے ویسے تو بہت ساری کوششیں کی ہیں کہ انہیں پاکستان لایا جائے، اور ان کوششوں میں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اب ایک پورٹل بنایا ہے جس سے کہتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ لانچ جاب پورٹل فار ایکسپیٹس، یعنی انہوں نے ایک جاب پورٹل بنایا جس سے کہ وہ یہ اندازہ لگا سکیں گے کہ کتنے لوگ بے روزگار ہیں، اور پھر اس کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کوششیں کریں گے۔ تو اس میں انہوں نے ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے ایک آن لائن پورٹل بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی جاب کھو بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ پاکستان منسٹری آف اوورسیز پاکستان اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نوٹڈ دیٹ آن لائن رجسٹر آفرز بیٹر پروسپیکٹ آف ری امپلائمنٹ، یعنی وہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ منسٹری آف اوورسیز نے یہ بات نوٹس میں لی ہے کہ آن لائن رجسٹریشن کے تھرو وہ اس بات کا اندازہ بخوبی لگا سکیں گے کہ کتنے لوگ جو ہے وہ باہر سے اپنی جاب کھو کر آئے ہیں، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ وزٹ ویزے پر آئے ہیں، کتنے لوگ چھٹی پہ آئے ہیں۔ تو اس حساب سے وہ جو ہے ان لوگوں کی ہیلپ کر سکیں گے جو لوگ اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور پاکستان بے یار و مددگار پہنچے ہیں۔ اسی طرح وہ آگے بتا رہے ہیں کہ اس میں خاص طور پہ جو کوششیں ہیں وہ جناب سید ذوالفقار بخاری صاحب کی کافی کوششیں ہیں، جو امپلائز کو ری امپلائمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جو امپلائز اپنی جاب کھو بیٹھے ہیں ان کو دوبارہ جلد از جلد جو ہے ان کی جاب پر واپس لگایا جا سکے، یا ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کیا جا سکے کہ جس سے ان کی ہیلپ ہو سکے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا رجسٹر یور سیلف اف یو ہیو لاسٹ یور جاب ابروڈ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آن لائن پورٹل بنایا ہے اس میں آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں۔ دس ول پٹ یو ان گورنمنٹ پرائورٹی لسٹ ٹو گیٹ امپلائڈ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو گورنمنٹ کی پرائورٹی لسٹ میں ڈال دے گا کہ آپ کو جلد از جلد جو ہے جاب دلوائی جا سکے۔ اور اسی طرح وہ بتا رہے ہیں کہ یو اے ای میں 82,400 لوگ جو ہیں وہ پھنسے ہوئے تھے جو پاکستان آنا چاہ رہے تھے، جنہوں نے اپنی اپلیکیشنز جمع کرائی تھی۔ اکارڈنگ ٹو دس نیوز 82,400، ویسے تو تعداد 1 لاکھ سے بھی کراس کر گئی ہے، لیکن اس میں لکھا ہوا تھا اس لیے میں 82,400 ہی پڑھ رہا ہوں۔ اور اس میں سے یہ بتا رہے ہیں کہ 21,843 لوگ ایسے تھے جو اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے کووڈ-19 کی وجہ سے، یعنی کہ کرونا وائرس ہونے کی وجہ سے ان کی کمپنیوں سے نکال دیا گیا تھا، اور پھر وہ جو ہے اس سروائیو نہ کرنے کی وجہ سے اپنے ملک واپس آئے۔ تو دوستو، انہوں نے یہ ویب سائٹ جو لانچ کی ہے یہ بلو کلر میں جو آپ ایڈریس دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے، اور یہاں جا کر آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ہے۔ تو اس میں آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کیسے کروانا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے نیچے کی بھی نیوز تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں آلسو پاکستان ول ریزیوم نارمل فلائٹ آپریشن فرام سیٹرڈے، یعنی ہفتے سے جو ہے وہ پاکستان نارمل فلائٹ آپریشن بھی شروع کر دے گا۔ The ministry underlined that priority will be initially given to blue collar workers، یعنی یہ ان ورکرز کو پرائورٹی دیں گے جو اپنا لیبر والا کام کرتے تھے، زیادہ تر وہ لوگ ان کے پرائورٹی لسٹ میں شامل ہوں گے، تاکہ انہیں جلد از جلد جو ہے وہ لایا بھی جا سکے اور جاب بھی دلوائی جا سکے۔ تو دوستو، اب جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے آن لائن رجسٹریشن کیسے کروانی ہے۔ آپ نے اس لنک پر کلک کرنا ہے ایسے، میرے پاس نیٹ
नेट 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 ये नेट मेरे पास थोड़ा सा चला गया, तो ये हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ऑन हो गया। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये एक फॉर्म जो है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा। ये बहुत ही सा फॉर्म है, इसमें आप इसको आपने कैसे फिल करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है दोस्तों, आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है। जैसे अगर किसी का नाम मोहम्मद अली है तो वो लास्ट नेम में अली लिखेगा। उसके बाद वालिद का नाम है, जहाँ पे वो अपने वालिद साहब का नाम लिखेगा। फिर जिस यानी वो मेल है या फीमेल है, यहाँ पर मेल फीमेल की ऑप्शन है, यहाँ पे अपने आप को सिलेक्ट करके वो लिखेगा। उसके बाद तारीख़ पैदाइश उसने अपनी लिखनी है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ अपनी तारीख़ पैदाइश लिखेगा। उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेगा। फिर पासपोर्ट नंबर उसने लिखना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर जो पाकिस्तान में है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ पता, यानी ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ, उर्दू में भी लिखा हुआ है, तो आप आसानी से पढ़कर इसको फिल कर सकते हैं। आपका जो एड्रेस है वो आपने अपना एड्रेस यहाँ पे लिखना है, आप जहाँ भी रहते हैं। उसके बाद जो आपका ज़िला है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, जो भी है, आपने वो यहाँ सेलेक्ट करके अपना अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सेकंड फॉर्म में दोबारा वो कह रहा है डिटेल बताएं ऑफ अपनी एजुकेशन की, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह। तो दोस्तों यहाँ पर आके आपने अपनी तालीम बतानी कि आपकी तालीम क्या है। यहाँ से इसे क्लिक करेंगे। आपने अगर मैट्रिक पढ़ा है, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट जो भी किया है, तो आप उसे इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तरबियत का नाम, आपने अगर कोई भी स्किल सीखा है तो आप जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर के हवाले से लिख दें, अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ सीखा है, कंप्यूटर ऑपरेटर लिख लें, ऑपरेटर। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आपने अपना पेशा मुंतखब करना है कि आपका पेशा क्या था वहाँ पर, या जिस भी हवाले से आप काम कर रहे थे, अकाउंटेंट थे या जो भी था, आप ये सिलेक्ट कर लें। फिर नौकरी की सूरत आप क्या है, क्या आपको आप वहाँ से निकाल दिए गए हैं या आप छुट्टी पर आए हैं, तो आप जो भी था आप लेड ऑफ कर सकते हैं, या छुट्टी पर आए तो छुट्टी का लिख सकते हैं। तजर्बे का मुल्क कौन सा था, आप कौन से मुल्क में आपने एक्सपीरियंस हासिल किया, आपने सऊदी अरब में किया, कुवैत में किया, यूएई में किया, आप यहाँ पे वो अपना मुल्क सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका इकामा था, अगर सऊदी अरब में थे तो इकामा होता है, और यूएई में भी जो है वो आईडी होती है। तो इसी तरह वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके उनको बताना है कि वो वैलिड है या एक्सपायर हो चुकी है। उसके बाद आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपने ये भी उनको बताना है कि वैलिड है या एक्सपायर हो चुका है, वो भी आपने ऐसे सिलेक्ट कर देना। और ये जो नीचे सबमिट का बटन है, जस्ट इसको सबमिट करना है, और तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी और उनके पास आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उससे वो आपको अंदाज़ा लगा सकेंगे कि उन्होंने आपके लिए आगे क्या प्लान किया हुआ है, और फिर हो सकता है वो आपको कॉल करके बुलाएं आपके, और फिर आपको बताएं कि आपको जो है वो मज़ीद आपको हो सकता है पाकिस्तान में ही आपको अच्छी जॉब मिल जाए, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इंशाल्लाह ऐसा जो है वो कुछ ना कुछ, अभी इन्होंने ये बताया नहीं है, जस्ट इन्होंने फॉर्म दिया है कि आप इसको फिल करके जमा करा दें। अब आगे का जो प्रोसीजर है, जो उसके बारे में जब नई अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।